कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम नया 23वां पाठ है हमारा कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो उसके लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। तो इसमें पुस्तक के बारे में बताया गया है कि किताबें पढ़ने से क्या मिलता है, हमें बहुत ज्ञान मिलता है और हमारा ज्ञान भी बहुत बढ़ता है। तो जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, उसका यह जो पाठ है बहुत अच्छा है। आपको पढ़ने से भी मज़ा आएगा और पढ़ने से ज्ञान भी मिलेगा आपको। इसमें पुस्तक के अलग अलग पुस्तक, बाहर की पुस्तकें, हम जो पढ़ाई में करते हैं वो पुस्तकें, दोनों में से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। तो इसमें लेखक ने बताया है कि बचपन में जो स्कूल में से जो किताबें मिली हुई थी, उस दो किताबों में से उसको अलग अलग तरह का ज्ञान मिलता है। तो आपको ये जो पाठ है कि पहली पुस्तक खरीदी, उसमें लेखक का जो इसमें जो एक बच्चे की माँ होती है, वो स्कूल में पढ़ाती है और उसके पिता होते हैं। तो उसके लड़के की माँ को बहुत चिंता रहती होती है कि उसका बेटा जो है वो पढ़ाई में जो किताबें आती है वो पढ़ता नहीं है। तो वो बताती है कि पढ़ाई के पुस्तक में ध्यान दो। तो अब सुनिए अब पाठ। तो बचपन की बात है, लेकिन बाळपणની एक बात है। इस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर में था। એટલે કે એ वखते आर्य समाजનું आंदोलन पूरजोशથી चाली રહ્યું હતું। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। એટલે શું કહે છે કે એના પિતાજી જે હતા એ આર્ય સમાજ જે હતું એની અંદર રાણી મંડીના પ્રધાન હતા અને એની મા જે હતી એ શું કરતી હતી? હતી એ જે પાઠશાળા હતી એમાં પોતે શિક્ષા આપતા હતા, એટલે કે ભણાવતા હતા। પિતા की अच्छी खासी नौकरी थी, એટલે કે પિતાની નોકરી બહુ સરસ હતી। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था, એટલે કે જ્યારે બર્મા રોડ બનતો હતો ત્યારે બહુ જ કમાયા હતા। उन्होंने लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर, એટલે કે એમને એના જન્મ પહેલાં सरकारी नौकरी छोड़ी दीदी हती। हम लोग बड़े अति कष्टों से गुजर रहे थे, એટલે કે છે કે એ લોકો બહુ તકલીફોથી આગળ વધી રહ્યા હતા। એમણે નોકરી છોડી દીધી હતી તો ઘર ચલાવવામાં બહુ તકલીફ પડતી હતી। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिका, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। એટલે એ શું કહે છે કે તો પણ ઘરમાં પુસ્તકો આવતા હતા। એ પુસ્તકોમાં આર્યમિત્ર, સાપ્તાહિક, વેદોદય, સરસ્વતી, ગૃહિણી એમ પત્રિકાઓ, 2 પત્રિકાઓ હતી। એમાં ખાસ એક બાળ સખા, એટલે કે બાળપણની અને બીજું જે હતું ચમચમ, બરાબર, એવી રીતે નામ હતું 2 પુસ્તકોના। उनमें होती थी परिया, राजकुमार, दानव और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। એટલે કે એમાં મસ્ત રાજકુમારોની વાર્તા, પરીઓની વાર્તા, દેવો દાનવો, દેવ એટલે કે ભગવાન, દાનવ એટલે કે રાક્ષસ, સુંદર મસ્ત રાજકન્યાઓની વાર્તાઓ, સરસ મજાના ચિત્રો, એવું બધું આપેલું હતું। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, એટલે કે છે કે એને ભણવાની, એ બધું જોઈ અને સાંભળીને એને ભણવાની બહુ જ ઈચ્છા થતી। હર સમય પढ़ता રહેતા, એટલે કે એ જ્યારે બી જોઈએ ત્યારે આ જે પુસ્તકો હતી એ પુસ્તકો વાંચતા રહેતા। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिका जो थी वो भी
કર પડતા, એટલે કે જ્યારે બી જમવાનો સમય હોય ત્યારે શું કરતો જમવાના સમયે પણ આ પત્રિકાઓ જોડે રાખતો અને ત્યારે ત્યાં વાંચતો. अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता, એટલે કે જ્યારે બી આ બે પત્રિકાઓ એના સિવાય સરસ્વતી અને આર્ય મિત્ર જે હતા એની બી વાંચવાની કોશિશ કરતો. ઘર મેં પુસ્તકે બી थी, એટલે કે ઘરમાં પુસ્તકો પણ હતી. उपनिषदे और उनके हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था. એટલે કે શું કહે છે કે એ વખતે હિન્દીનું અનુવાદ એટલે કે હિન્દીનું ગુજરાતી કર એમાં સત્યાર્થ પ્રકાશની ખંડન મંડન વાળી અધ્યાય એટલે કે એ જે ફકરાઓ આવતા એમાં સમજ ના પડતી, પણ તો પણ વાંચવું બહુ ગમતું, વાંચવાની બહુ જ મજા આવતી હતી. मेरे प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी जो रोचक शैली में लिखी हुई, એટલે કે છે કે મારું પ્રિય પુસ્તક હતું જે સ્વામી દયાનંદનું જીવન ચરિત્ર, એ બહુ સરસ લખેલું હતું. ઉનકે ચિત્રો મેં એટલે કે એના ચિત્રોમાં સુસज्जित तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे. એટલે કે કહે છે કે એમાં જે ચિત્રો હતા એની અંદર એકદમ એક હિંમત અને સાહસ આપે એવું અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ હતું. કિતને ही रोचक रोमांचक घटनाएं थी, એટલે કે કેટલી બધી આમ સરસ રસપ્રદ ઘટનાઓ હતી. द जीवन को जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी, એટલે કે એને જીવનમાં બહુ જ આગળ વધે એવું પ્રોત્સાહન આપતી હતી. चूहे को भगवान का मीठा खाते देख कर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, એટલે કે છે કે જ્યારે ઉંદર એ ભગવાનનું ને ધરાયેલું ખાય ત્યારે એવું માની લેવામાં આવતું કે એ પ્રતિમા એટલે કે મૂર્તિ ભગવાન નથી હોતી. ઘર છોડકર ભાગ જાના, એ ઘર છોડીને જતું રહેવું. તમામ તીર્થ જંગલ ગુફા हिमगिरी शिखर पर साधुओं के बीच घूमना, એટલે કે તમામ તીર્થ સ્થાનો, જંગલો, ગુફાઓ, ઠંડા પર્વતો અને સાધુઓ હિમ શિખરો, એટલે કે બધામાં ઠંડા પર્વતોમાં બધે સાધુઓ જોડે ફરવું. હર જગહ ઉસકી તલાશ કરના कि भगवान क्या है, એટલે કે બધી જગ્યાએ તપાસ કરવી અને હરવું ફરીને કે ભગવાન ક્યાં છે. સત્ય ક્યાં હૈ, જો भी સમાજ વિરોધી મનુષ્ય વિરોધી મૂલ્ય હૈ રૂઢિયા હૈ, એટલે કે એક સમાજને વિરોધી મનુષ્યને અને એની જે પ્રણાલિકાઓ છે એનું ખંડન કરના और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, એટલે કે છે કે એના અંતમાં એને ક્ષમા કરી અને શું કરવું, સહારો આપવો. यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता, એટલે શું કહે છે કે આ બધું મારા બાળપણમાં શું કરતું હતું, મને પ્રેરણાદાયી દેતું. માં સ્કૂલ કી પઢાઈ પર જોર દેતી, એની માં હતી ને એ શું કહેતી કે સ્કૂલના જે પુસ્તકો હોય એ વાંચવાનું અને એમાં ધ્યાન આપવાનું. એ ચિંતિત રહેતી, એટલે એ ચિંતા કરતી. લડકા કક્ષા કી કિતાબે નહીં પડતા, એટલે કે જે છોકરો છે એ જે ભણવામાં જે પુસ્તકો આવે છે એ વાંચતો નથી. પાસ કેસે હોગા, તો કે પાસ કેવી રીતે થઈશ, જો તું પાસ નહીં થાય તો તને આગળના ધોરણમાં જવા મળશે નહીં. કહી ખુદ સાધુ બનકર ફિર સે ભાગ ગયા, એટલે કે છે કે સાધુ બનીને પાછો ભાગી જશે તો. પિતા કહતે જીવન મેં યહી પઢાઈ કામ આएगी પઢને દો, એટલે કે એના પિતાજી એવું કહેતા કે જીવનમાં આ જ કામ લાગશે, એને વાંચવા દો.
मैं स्कूल नहीं भेजा गया था એટલે કે સ્કૂલમાં જવા દેવામાં આવતું ન હતું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો आज जितना तक पढ़ा है ना घर पे पढ़ना और स्कूल शुरू हो गई है तो स्कूल में भी आना शुरू कर देना। जो विद्यार्थी मित्रों स्कूल में नहीं आते हैं वो स्कूल में आना शुरू कर देना ना। और जो भी पढ़ाया है घर पे एक बार पढ़ लेना। थैंक यू।